بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور بچیوں، آئیے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ سبق نمبر ہے 13، الامانہ۔ القراۃ الراشدہ کا جز اول ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ جَاءَهُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى هَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي فما جحد الرجل وما أنكر بل قال كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق من أجرك. دهش الرجل وتحير وظن أنه يستهزئ به فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي لا تستهزئ بي وَلَكِنَّهُ جَاءَهُ لیکن وہ آیا، لیکنہ کون؟ وہ آدمی، کون آدمی؟ جو اپنی اجرت کو چھوڑ کر کے گیا تھا۔ جاءہ کس کے پاس آیا؟ اس کے پاس جو کہ امانت دار آدمی تھا۔ وَلَكِنَّهُ جَاءَهُ لیکن وہ آدمی آیا اس امانت دار مستاجر کے پاس، اور کیا کہا آ کر کے؟ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ، وہ کیوں آیا تھا؟ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ، کیونکہ وہ محتاج تھا، وہ ضرورت مند تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ کس چیز کے لیے ضرورت مند تھا؟ الی ہذہ الدراہم، ان دراہم کا وہ محتاج تھا۔ بات کلیئر ہے؟ ان دراہم کا وہ محتاج تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ فقال، اس نے کہا، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے۔ ٹھیک ہے نا؟ اے اللہ کے بندے۔ ہوا کیا؟ از ادی الیہ اجری، ادی الیہ اجری۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ بھائی کیا کر دو؟ الیہ اجری، مجھے میری اجرت لوٹا دو۔ ادی، ادا یو ادی سے بنا یہ، ادا یو ادی۔ ادا یو ادی مطلب ہوتا ہے لوٹانا۔ ادی الیہ اجری، میری اجرت مجھے لوٹا دو۔ فما جحد الرجل وما انکر، اس آدمی نے نہ تو انکار کیا، نہ اس نے منہ، نہ تو اس نے نہ تو وہ مطلب مکر گیا، اور نہ اس نے انکار کیا، نہ منع کیا۔ تو فما جحد الرجل وما انکر کا ترجمہ کریں گے، وہ آدمی نہ تو ناٹا، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی اس نے انکار کیا۔ بل قال، بلکہ کہا، کل ما ترى من الابل والغنم والرقیق من اجرک، ہر وہ چیز جو تم دیکھ رہے ہو، کل ما ترى، ہر وہ چیز جو تم دیکھ رہے ہو، من الابل، اونٹ، والغنم، بکریاں، والرقیق، غلام، من اجرک، آپ کی اجرت میں سے ہے۔ آپ کا جو اجرت جو مجھے آپ چھوڑ کر گئے تھے میرے پاس، میں نے اس کو بزنس میں انویسٹ کیا، اور انویسٹ کرنے کے بعد میں اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ساری کی ساری بکریاں، اونٹ، غلام، یہ سارا کا سارا آپ کا ہے۔ کل ما ترى من الابل والغنم والرقیق من اجرک، اتنا کہنا تھا۔ دوہش الرجل، وہ آدمی ڈر گیا۔ کون؟ جو مزدور تھا، جو اپنی اجرت چھوڑ کر گیا تھا، بعد میں مانگنے کے لیے آیا۔ وتحیر، اور اس نے حیرت کی، تعجب کیا۔ وظن، اور گمان کیا، انہ یستہزئ بہ، کہ وہ اسے مذاق کر رہا ہے۔ کون؟ وہ اجرت دینے والا، مستاجر، امپلائڈ۔ فقال، تو اس نے کہا، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، لا تستہزئ بی، مذاق مت کرو۔ استہزأ یستہزئ، استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، یہ والا مذاق کرنا، ذا کے ساتھ مذاق کرنا۔ لا تستہزئ بی، میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ قال الرجل، آدمی نے کہا، الا لا استہزئ بک، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ فکل ما ترى، تو ہر وہ چیز جو تم دیکھ رہے ہو، من الابل والبقر والغنم والرقیق لک، ہر وہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہو، کیا کیا چیز؟ من الابل، اونٹ،
वलबकरी गाय, और क्या, वलगनमी बकरियां, वर्रकी गुलाम, लका ये सब आपके लिए है जनाब। मुसलमान ऐसे होते थे, कैसे लोग थे। फकुल्लु हर वो चीज, मा तरा जो आप देख रहे हो, मिनल इबिली ऊंट बकरियां, गाय बकरियां, गुलाम लक ये सब आपके हैं, जो ये सब चल रहे हैं। फ़इन्नी क़द वज़अतु उजरतक, क्योंकि मैंने रख दिया था आपकी उजरत को। वज़अ यज़उ का मतलब तो रखना ही होता है, लेकिन इसका मतलब इन्वेस्ट करना या बिजनेस में लगा देना भी होता है। वज़अ यज़उ माने रखना। फिर तिजारा के साथ इसका तर्जमा कर लेते हैं इन्वेस्ट करना। क्या करना बच्चे, इन्वेस्ट करना। बच्चों कहाँ कहाँ से हैं मुझे बताओ, आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आप इन्वेस्ट करना कमेंट करके बताओ, आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपको कितना फायदा आपको हो रहा है। फ़कुल्लु मा तरा मिनल इब्ली वल बकरी वल गनमी वर्रक़ीक़ लक फ़इन्नी क़द वज़अतु उजरतक फ़ी तिजारा, हमने आपकी उजरत को तिजारत में इन्वेस्ट कर दिया था। वसम्मरतुहा, और मैंने उसको खूब केयर किया। सम्मर युसम्मिरु माने बढ़ाना। वअस्मरतिल, फिर इस तिजारत ने बढ़ा दिया, अल इबिला ऊंट, वल बकरा गाय, वल गनमा बकरियां, वर्रक़ीक़ और गुलाम। रक़ीक़ का मतलब होता है गुलाम, रक़ीक़ का मतलब गुलाम, और रक़ीक़ की जमा आती है अरिक़्क़ा। रक़ीक़ की जमा अरिक़्क़ा माने गुलाम। लिखवा देता हूँ मैं आपको, लिख लो ये। रक़ीक़ुन की जमा आती है अरिक़्क़ा, का मतलब होता है गुलाम। फ़ाख़ज़ल अजीरुल इबिला, तो उस मजदूर ने इबिला ऊंट ले लिया, वल बकरा गाय को ले लिया, वल गनम बकरियों को ले लिया, वल रक़ीक़ और गुलामों को ले लिया, वलम यत्रुक मिनहा शैअन, और उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। ये नहीं कहा कि पहले थोड़ा बहुत आप भी रख लो, सारा कुछ लेके चला गया। वक़द रज़ियल्लाहु अन्हु अला हाज़िहिल अमानति वल वफ़ा'i वल करम, और अल्लाह ताला राज़ी हो उससे इस अमानतदारी पर, इस वफ़ा पर, वल करम और इस नेकी पर। तीनों का तर्जमा अलग है। अल अमाना का मतलब, अल अमाना का मतलब अमानतदारी। अल अमाना माने ईमानतदारी, अमानतदारी। अल वफ़ा माने वफादारी, अल वफ़ा माने वफादारी, अल अमाना माने अमानतदारी, अल करम माने नेकी। वक़द वक़अ हाज़ा रजुलु, और ये आदमी, ये अमानतदार आदमी एक बार गिर गया। वक़ा माने गिर जाना, गिर गया, मर्रतन एक मर्तबा, फ़ी गारिन एक गार में। ये आदमी एक मर्तबा एक गार में गिर गया। वन तबक़त अलैहि सख़रतुन, और उस पर एक चट्टान बंद हो गई। यानी ये सब क्या था बच्चे, ये सारा पहाड़ था ये, और यहाँ पर ऐसे करके कोई गार थी, ये उसमें गिर गया। ऊपर से यहाँ से एक चट्टान इसे लुढ़क करके आई और आकर के इसके यहाँ पर पूरी इसको बंद कर दिया। फलम्मा यईस मिनल हयाती, तो जब वो जिंदगी से मायूस हो गया। ये ईसा यही असू का मतलब होता है मायूस होना। ये ईसा यही असू माने मायूस होना। बोलो भाई, ये ईसा यही असू माने मायूस होना। ये बाब समिया से आता है। ये ईसा यही असू, ये ईसा यही असू, मायूस होना। फलम्मा यईस मिनल हयाती, जब वो जिंदगी से मायूस हो गया। दअल्लाह बिहाज़ल अमली, तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की, बिहाज़ल अमल सालिह, इस नेक काम पर, इस नेक काम की अल्लाह ताला ने दुआ की है इस नेक काम के वास्ते से। वक़ाल, और कहा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन कुन्तु फ़अल्तु, अगर मैंने किया था, ज़ालिका वो काम, कौन काम, वो उस बंदे की पैसे को, उस बंदे के पैसे को मतलब तिजारत में इन्वेस्ट करके अमानतदारी के साथ उसका पैसा लौटाने का, अगर वो काम मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था, इब्तिगा वजहिका, तेरी रजा के लिए किया था, तो फक्शिफ अन्ना, तो आप हमसे खोल दीजिए। फक्शिफ अन्ना, आप हमसे खोल दीजिए। हाज़िही सखरता, इस चट्टान को। सखरतुन माने रॉक, सखरतुन मतलब होता है चट्टान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
फ़अजाब अल्लाहु दावतहु, तो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। अजाब युजीबु का मतलब होता है कबूल कर लेना। क्या होता है अजाब युजीबु का मतलब? कबूल कर लेना। तो अजाब युजीबु माने इजाबतन, इसका मसदर आता है, मतलब होता है कबूल कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो अल्लाह ने कबूल कर लिया, ठीक है ना, उसकी दावत हो, उसकी दुआ को, दावत माने दुआ, व आन, और उसकी मदद फरमाई। भाई आन युईनु, इआनतन का मतलब होता है, आन युईनु इआनतन का मतलब होता है मदद फरमाना। अल्लाह ने उसकी मदद फरमाई, ठीक है ना। इस तर्जुमे को बार बार आप देखेंगे। अब आगे हमारे यहाँ कुछ सवाल आते हैं, इंशाल्लाह इन सवालात का जो भी आपके जवाब बनेंगे इंशाल्लाह उनको हम बेहतर तरीके से आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।